Tripura. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। बीते दिन की बात है, यादें अब वो साथ है, शरारत की नजाकत की, फ्रेंडशिप की मोहब्बत की, गुस्ताखियाँ माफ थी, वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी, वो दिन पहला पहला प्यार था, गिटार और वो कैंटीन, वो दिन भी क्या दिन थे, दोस्तों पे हम सब मारे थे, वो दिन भी क्या दिन थे, सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पा मागा, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। বিজ্ঞপ্তি, রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম চালু করেছে। এই প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আবশ্যিক শর্তগুলি হল: 1. কর্মরত সাংবাদিক হতে হবে। 2. রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। 3. তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কিংবা পিআইবি স্বীকৃত অ্যাক্রেডিটেড সাংবাদিক হতে হবে। 4. বয়স 21 থেকে 65 বছরের মধ্যে হতে হবে। 5. রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোনো স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধাভোগী নন। উল্লেখিত যোগ্যতা সম্পন্ন যে সকল সাংবাদিক এই স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য পূর্বে আবেদন করেননি, তাদেরকে আগামী 31 জুলাই 2023 তারিখের মধ্যে নির্ধারিত উপায়ে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্রের নমুনা ica.tripura.gov.in। बीते दिन की बात है, यादें अब वो साथ है, शरारत की नजाकत की, फ्रेंडशिप की मोहब्बत की, गुस्ताखियाँ माफ थी, वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी, वो दिन पहला पहला
दोस्तों पे हम सब मारे थे, वो दिन भी क्या दिन थे, सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. This is Nelson Deberma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. About 64% of the households in the state have reached drinking water. The government is working to ensure that all the people of the state get drinking water. Chief Minister Dr. Manik Shah said that during the foundation stone of several projects under the Amrit 2.0 project was laid in Agatalapur Nigam area on Monday. With the help of the secret sources, a total of 360 Yaba tablets was seized at Dharmanagar Durgapur area on Sunday midnight. Dharmanagar police arrested 2 drug dealers at the incident. Assam police came to Bilonia police station from Karingganj on Sunday night, and 2 accused have been caught by the police. The accused have been identified as Karthik Nama and Shiv Shankar Ghosh. Both their houses are in Nampara area of Rishamukh block. State Secretary of All India Krishak Sabha Pavitra Kar praised the Chief Minister Dr. Manik Shah by organizing a press conference after they have submitted a deputation to the Chief Minister on Monday, together with Khet Mazur Union and GMP. A 4-wheeler vehicle with the number of AS03Y5007 was seized by the police at Upanagar Naka checking point under Ambassa subdivision on Monday today. The market value of recovered ganja is approximately Rs 6 lakh. Teachers should keep track of why students are not coming to school. Everyone must come forward to end the child marriage. This was said by the Chief Minister Dr. Manik Shah while formally inaugurating the 7-day National Service Project special camp at Bani Vidyapit Girls Class 12 School in the capital on Monday. Bringing to you the news of the day. About 64% of the households in the state have reached drinking water. The government is working to ensure that all the people of the state get drinking water. Chief Minister Dr. Manik Shah said that during the foundation stone of several projects under the Amrit 2.0 project was laid in Agatalapur Nigam area on Monday.
The present state government and municipal corporation are working keeping an eye on the basic needs of the people. Chief Minister Dr. Manik Shah said that the foundation stone of several projects under the Amrit 2.0 project was laid in Agartala Pur Nigam area on Monday. The Chief Minister laid the foundation stone through a ceremony in the area adjacent to Apanjan Club in Bhatapukur of the capital. On this day, the Chief Minister started the program by lighting the lamp. At present, around 64% of the households in the state have access to potable water. The government is working to ensure that all the people of the state get drinking water. The present government of the state and the municipal corporation are working keeping an eye on the basic needs of the people. আমাদের যে বলছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সবসময় আমরা বলি, কিন্তু এখন আমরা দেখছি এখানে আমাদের যে আরবান এরিয়ার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত নগর পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সব জায়গায় কিন্তু আমাদের সরকার, মিনি সরকার এগুলো রয়েছে। এবং আপনি চিন্তা করুন, যারা আমাদের ওয়ার্ডের যারা কর্পোরেটররা আছেন বা মেম্বাররা আছেন বিভিন্ন জায়গায়, তারা কিন্তু মানুষের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। কিন্তু দেখুন প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে একের পর এক সাহায্য করছেন, ত্রিপুরা সরকারকে যেমন রাজ্য সরকারকে সাহায্য করছেন, আমরা সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াকে তাদেরকে আমরা সাহায্য করছি। এখানকার যারা কর্পোরেটর বা প্রতিনিধি, তারা কিন্তু সেইভাবে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছে যে সমস্যাগুলো, সেই সমস্যাগুলো তাদের পক্ষে ইজি হয়ে যাচ্ছে সামনে নিয়ে যাওয়া। জল আমাদের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বিষয়। যার বাড়িতে জল নেই সে বুঝতে পারে যে জলের কি প্রয়োজন। এখানে আজকে 51টা ওয়ার্ডের মধ্যে প্রায় 26টা ওয়ার্ড এখানে আজকে এই অমৃত ট্যুর যে উদ্বোধন হলো তার মাধ্যমে সেটা কাভারেজ হলো। বাকি ওয়ার্ডগুলো আমি খবর নিয়েছি যে বাকি ওয়ার্ডগুলো অলরেডি কাভারেজ আছে ডিডব্লিউএস এর মাধ্যমে, এবং সেইভাবে এখানে বিশুদ্ধ জল, পানীয় জল দেওয়া হচ্ছে। এখানে যেভাবে জলকে ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে জলকে পরিশোধিত করে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাবে এবং তার গুরুত্ব অনুধাবন করে যে জলকে অপচয় যেন না হয়, সেই বিষয়টা এখানে আমি যারাই আছেন তাদেরকে আমি আবেদন করব, সেই দিকে আপনারা নজর রাখবেন। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইনোভেটিভ যে আইডিয়া, তার মাধ্যমে ছড়ার জলকে আটকে ড্যামের মধ্যে রেখে তাকে পরিশোধিত করে পাহাড় পর্বত এলাকায় সেখানে আমরা পরিশোধিত জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন টায়ার যে টিউবওয়েল সেখানে লাগানোর পর ডিপ টিউবওয়েল লাগিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় জলের যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেই দিকে আমরা নজর রাখছি। এবং আপনারা সবাই জানেন যে 3% আমাদের ডিডব্লিউএস এর যে প্রতিটা ঘরে জল দেওয়ার যে বিষয়, 3% থেকে আমরা শুরু করেছি। এখন প্রায় 64% আমরা 100% এর দিকে আমরা যাচ্ছি, যাতে তার সমস্ত মানুষ সেই জলের সুবিধা পায়। এখানেও যা শুনলাম 58% এখানে এতদিন ধরে মানুষ জল পাচ্ছিল। তো এইবারের এই প্রকল্পের কারণে প্রায় সেটা 72% কাভারেজ আসবে। কাজে আমাদের এই সরকার এবং আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি মানুষের যে মৌলিক চাহিদা, সেই চাহিদার দিকে নজর রেখে সেই কাজগুলো আমরা করে যাচ্ছি। এবং এতে করে এবারের এই যে প্রকল্প, তাতে করে দেখা গেছে 112 কোটি টাকা, অর্থাৎ 112 প্রায় 113 কোটি টাকা এই প্রকল্পের জন্য খরচা হবে। 47টি বিভিন্ন জায়গায় আগরতলা শহরে যে নগরায়ণ দপ্তরের মাধ্যমে এবং আমাদের যে জল বোর্ডের মাধ্যমে প্রায় 47টি টিউবওয়েল স্থাপন করবে। 5টি প্যাকেজ ধরনের আয়রন রিমুভাল প্লান্ট এখানে বসানো হবে। এই বিষয়ে প্রারম্ভিক ভাষণে ডাইরেক্টর সাহেব বলেছেন। এতে করে 258 কিলোমিটার পরিশোধিত পানীয় জলের পাইপলাইন স্থাপন করা হবে। অলরেডি ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হয়ে গেছে, ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে কাজও শুরু হয়েছে। 16,224টি পরিবারে এই যে পরিশোধিত পানীয় জল
সংযোগ দেওয়া হবে বিনা পয়সা লাগবে না তাতে। তো এতে করে আমাদের সরকারের যে সদিচ্ছা সেটা কিন্তু এখানে মানে ক্লিয়ার কাট, সেটা আইনার মতো পরিষ্কার। তো এর মধ্যে আমাদের যে বিভিন্ন যে কাজ আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে আমরা করে ফেলেছি এবং আগামী দিনে আমরা সেই কাজগুলো আমরা করব। এবারে আপনারা জানেন যে আমরা বাজেটে প্রায় 27,000 কোটি টাকার উপরে এবার বাজেট আমরা পাস হয়েছে বিধানসভায়। এর মধ্যে যে বিশেষ যে উল্লেখযোগ্য যে বিশেষ দিকগুলো আছে তার মধ্যে প্রাইম মিনিস্টার যে ওয়াই প্রকল্প রূপায়ণে আমরা আরবানে বেস্ট পারফর্মিং স্টেট হিসেবে আমরা পুরস্কৃত হয়েছি, আপনারা নিজেরা জানেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আমাদের স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ সার্ভে 2022 অনুসারে ছোট স্টেটগুলোর মধ্যে মোস্ট ক্লিন স্টেট ইন ইন্ডিয়া বলে আমাদেরকে পুরস্কার করেছেন। ইন্ডিয়া স্বচ্ছতা লীগের অধীনে স্পেশাল মেনশন 3 লাখ থেকে 10 লাখ ক্যাটাগরিতে আগরতলা পুর নিগমকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আমি এর জন্য পুর নিগমকে ধন্যবাদ দেব। একটা মুখ্যমন্ত্রী স্যাটেলাইট টাউন ডেভেলপমেন্ট স্কিম আমরা এবার, যেটা আমি বললাম যে এবার বাজেটে আমরা রেখেছি, তাতে 500 কোটি টাকা আমরা রেখেছি, 5 বছরে তা খরচ হবে। তো আগরতলাতে হবে স্যাটেলাইট টাউন। স্যাটেলাইট টাউন মানে আগরতলা শহর এর পার্শ্ববর্তী কোনো একটা জায়গায় আমরা ঠিক করবো, সেখানে টাউনশিপ আমরা করবো। তাতে করে 5 বছরে 500 কোটি টাকা খরচ হবে আগরতলা, উদয়পুর এবং ধর্মনগর। এবং তাতে করে যে একটা আগরতলা শহরের থেকে একটা আউটস্কার্টে ডেভেলপমেন্ট হওয়াতে সেখানে এক্সটেনশন অফ দ্য টাউন হবে এবং সুন্দরভাবে তার পরিকল্পনা করে। অনেক সময় কি হয়, প্রথম আগরতলা শহর হয়েছে আনপ্লান্ট ছিল, এখন যে স্যাটেলাইট শহরগুলো হবে সেগুলো প্ল্যান করতে হবে। আমরা সুয়েজ ট্রিটমেন্ট, এই মেট্রোর মধ্যে কিন্তু সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টও আছে, বিভিন্ন জলাশয় ঠিক রাখার সেই বিষয়গুলো আছে। এখানে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য আমাদের এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু আমরা অনেক সময় যে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে বাড়ির থেকে আমরা সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলে দিই, জল কোথায় গড়বে কিছু জানি না, বুঝি না। কিন্তু সেই জায়গায় আমরা এবার ঠিক করেছি 50 কোটি টাকা তার সংস্থান রাখা হয়েছে বাজেটে। গতকালও আমরা আপনারা দেখেছেন যে এখানে উজ্জয়ন্ত প্রসাদের সামনে আমরা উইকেন্ড হাব, এটা কালকে ইনগুরেশন হলো, প্রতি শনি রোববার। এখানে নো পার্কিং এরিয়া থাকে মানুষের বিনোদনের জন্য, মানুষের মনের যে 5 দিন সমানে, সপ্তাহের 5 দিন সমানে সবাই কাজে ব্যস্ত থাকে। তো তার থেকে শনিবার রোববার যখন সেখানে যাবে, তার মানসিক এবং শারীরিক সব দিক দিয়ে তার মধ্যে একটা রিল্যাক্সেশন আসবে। পর্যটকরাও আসবে বাইরের থেকে, আমরা সেই ব্যবস্থার দিকে আমরা কাজ করছি। এবং যাতে করে পর্যটকরা বাইরের থেকে আসে কৈলাস শহরে, যাতে কমার্শিয়ালও ভাইবল হয়, তার জন্য 10 কোটি টাকা আমরা এই বাজেটে রেখেছি। 8.45 কোটি টাকা 19টি বিভিন্ন শহরে সোলার হাই মাস্ট লাইটিং সিস্টেম স্থাপন করা। আমরা মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন নামে একটি নতুন প্রকল্প আমরা ঘোষণা করেছি। তার মধ্যে এই 5 বছরে 2FA কে অন্তর্ভুক্ত করেছি। 1500 কোটি টাকা এর মধ্যে বিনিয়োগ করা হবে। সেই জন্য 2023-24 অর্থ বছরে 120 কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। 3.50 কোটি টাকা ব্যয়ে কমলপুরে নগর পঞ্চায়েত একটি নতুন অফিস বিল্ডিং আমরা তৈরি করব। তো সব জায়গায় আমাদের সরকার চাইছে যে মানুষের যে চাহিদাগুলো সেগুলো আমরা, এটা তো 1 বছরের আমরা বাজেট, আরও 4 বছর রয়েছে, আরও নতুন নতুন যে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং মানুষের আসলে কি প্রয়োজন
সেই আউটরিচ করার যে প্রবণতা আমাদের সরকার আছে, আমাদের টিমের আছে, আমাদের বিভিন্ন যে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল আছে, নগর। The presence of common people in the area was significant on that day at the occasion. Reported by Pranav Margatla, Chini Khorang. With the help of the secret sources, a total of 360 Yaba tablet was seized at Dharmanagar Durgapur area on Sunday midnight. Dharmanagar police arrested 2 drug dealers at the incident. Dharmanagar police has once again recovered a good amount of narcotic substance in service of duty on Sunday midnight. With the help of the secret sources, a total of 360 Bokal Yaba tablet was seized at Dharmanagar Durgapur area on Sunday midnight. The market value of the recovered Yaba tablet is 15 lakh. Dharmanagar police arrested 2 drug dealers. 180 Yaba tablet recovered from each of them. Their names are Devashish Paul and Devan Pasa. একটা সিক্রেট ইনফরমেশন থ্রুতে মানে অপারেশন কন্ডাক্ট করেছি। এটা রেলওয়ে ধর্মনগর রেলওয়ে গেট এরিয়াতে দুর্গাপুর। তারপর যখন এক্সচেঞ্জ করছিল ইয়াবা ট্যাবলেট, তাদের মধ্যে ডিল হইতে আসছিল। ইন দি মেইন টাইম আমরা এমবুশ লেট করছি, তখন এসআই শুভঙ্কর সাহা, আমি প্লাস আমাদের সেকেন্ড ম্যাডাম ছিলেন। তারপর যখন ডিল হইতে আসছিল তখন আমরা হেরার হাতে নাতে ধরছি। আর তাদের নাম হয়েছে দেবাশিস পাল একজনের নাম, আরেকজনের নাম হচ্ছে শঙ্কর ভট্টাচার্য, দুজন লোকাল ধর্মনগরের। তারা ইয়াবা ট্যাবলেট এক্সচেঞ্জ করতে আসছিল, ডিল করতে আসছিল। আর আমরা টোটাল 360টা ইয়াবা ট্যাবলেট পাইছি। আর তাদের প্রসেশন থেকে 180টা করে 180টা করে টোটাল ওয়েট হয়েছে 41 পয়েন্ট সামথিং ওয়েট আইছে। তারপর আমরা যথারীতি কেস রেজিস্টার করলাম এনডিপিএস অ্যাক্টের মধ্যে 8C 22C and 29 অফ এনডিপিএস অ্যাক্টের মধ্যে, এবং পিএসআই শুভদীপ দেব এখন ইনভেস্টিগেশনটা লিড করছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের বাড়ি একজনের বাড়ি দেবাশিস পালের বাড়ি দুর্গাপুর ওয়ার্ড নাম্বার 13 এবং শঙ্কর ভট্টাচার্যের বাড়ি দেওয়ানপাশা ওয়ার্ড নাম্বার 1 আন্ডার ধর্মনগর পিএস। কখন এই অভিযান চালাবে? গতকাল আমাদের অভিযানটা চলে 10:30 টু 11:30 নাগাদ আমরা এমবুশ করি, তো 12টার মধ্যে আমাদের অপারেশনটা কমপ্লিট হয়ে যায়। Dharmanagar police presented them before the court after an FIR was filed under the Act of NDPS on Monday. Bureau Report, Chini Khorang. Assam police came to Bilonia police station from Karinganj on Sunday night, and 2 accused have been caught by the police. The accused have been identified as Karthik Nama and Shiv Shankar Ghosh. Both their houses are in Nampara area of Rishamukh block. Police has registered a case under Indian Penal Code 120B, 121A, 153 ALB, 460, 471 and other section. It is known that Assam Police, BSF and Bilonia Police conducted a joint operation in Rishamukh block number. The operation was carried out late on Sunday night. Shiva Shankar Ghosh and Karthik Nam were arrested according to sources. In the human trafficking case, Assam Police left for Assam with the arrested Karthik and Shiv Shankar last night. It is known from Tripura Police that Assam Police has not disclosed anything to Tripura Police subject to investigation. It did not say whether anyone else was involved in the human trafficking ring, and if so, whether an investigation was underway against them. In a way, it can be said that Assam Police is playing an active role in Tripura to break the base of human trafficking by keeping the Tripura Police in its hand. গতকাল রাতে করিমগঞ্জ থেকে আসাম পুলিশ আমাদের বিলোনিয়া পিএসে আসে এবং তাদের এসটিএফ পিএস কেস নাম্বার 1/2023 এই কেস কানেকশনের রিসমুখ 2টা বাড়িতে রেড করে এবং 2 জনকে তারা এই কেস কানেকশনে ডিটেন করে, যাদের নাম কার্তিক নম এবং শিবশঙ্কর ঘোষ। তারা দুজনের বাড়ি রিসমুখ নমপাড়াতে। তাদেরকে এসটিএফ পিএস কেস নাম্বার 1/2023 কেস কানেকশনে অ্যারেস্ট করা হয় আন্ডার সেকশন 120B, 121A, 153A উইদিন ব্র্যাকেটে 1B, 420, 468, 471 IPC and read with section 12 of passport act. এই ধারা অনুযায়ী তাদেরকে অ্যারেস্ট করে এবং তাদেরকে করিমগঞ্জে নিয়ে যায়। কালকে রাতে নিয়ে যায়। মূলত কি কেসে এদের অ্যাকচুয়ালি তাদের মানব পাচার কেসে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আর তাদের সাথে আর কেউ জড়িত আছে এমন? না, আসাম পুলিশ আমাদেরকে কিছু বলেনি, শুধু 2 জনের নাম বলেছে। তারা 2 জনেই এই কেস কানেকশনে ইনভলভমেন্ট ছিল।
কালকে কয়টা নাগাদ নিয়ে গেল? অনুমান 3:30টার সময় হবে। Bureau Report, Chini Khorang. State Secretary of All India Krishak Sabha Pavitra Kar praised the Chief Minister Dr. Manik Saha by organizing a press conference after they have submitted a deputation to the Chief Minister on Monday, together with Khed Mazur Union and GMP. The representatives of the three organizations met the Chief Minister today, keeping the 15-point demand in front. A memorandum containing 15 points of demand was handed over to the Chief Minister. Later, the Chief Minister had a long discussion with the members of the delegation regarding their demands. The Chief Minister assured to look into their demands and take appropriate action. Next time, this evening, on behalf of the three organizations, journalists at the state office of the All India Farmers Congress was organized. At the press conference, the Secretary of All India Krishak Sabha State Committee said that the Chief Minister was supportive in his speech. The problems of farmers, laborers and tribal areas were discussed in detail with the Chief Minister. The Chief Minister took responsibility and said that he would monitor and do something. He also said that they were assured by the Chief Minister's assurance. আমরা তিনটি সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা, উপজাতীয় গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেত্রজীবী ইউনিয়ন বিধানসভা অভিযান করেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি দাবি সনদ আমরা পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওনার অফিস থেকে পরে জানানো হয় ওই দিন তিনি ব্যস্ত আছেন, পরে আমাদেরকে সময় দেবেন কথা বলার জন্য। তো ওই দিন আমরা তো ওনার কথা অনুযায়ী মিটিং করে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছি। এটা আপনারা সবাই জানেন, কভার করেছেন। গতকালকে আমাদেরকে টেলিফোন করে জানায়, গত পরশু দিন, যে আজকে বিকেল 4টার সময় আমাদের সময় দিয়ে চাষ শুরু করে রাবার বাগান, পুকুরে মাছ বিষ দিয়ে মেরে ফেলা। আমরা বলছি না তো ওই কৃষকের শুধু লস না, এই লসটা আমাদের জাতীয় লস, রাজ্যের লস, অর্থনৈতিক লস। তিনি স্বীকার করেছেন এইটা যাতে না হয় এটা তিনি দেখবেন। বলছে আমি কথাবার্তা বলছি তাতে একটু কমেছে, কিন্তু এটা অস্বীকার করেননি। বলে এই যে বিষয়টা আমরা ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলাম, যদিও নির্দিষ্টভাবে বলিনি, তিনি বলেছেন কি করা যায় আমি এটা দেখব। বন্য পশু, হাতি, বানর এবং আরেকটা নতুন উপদ্রব ইঁদুর ধান খেতে। এটা বন্য পশু না হলেও এইটার একটা নতুন উপদ্রব ত্রিপুরায় শুরু হয়েছে। তিনি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন, আপনারা বলেন কিংবা কোনো জায়গাতে খোঁজ দিয়ে জানান যে কিভাবে অন্যান্য রাজ্যগুলি কন্ট্রোল করেছে। তাহলে আমি তাদেরকে নিয়ে বসবো। এটা সত্যিই খুব দুঃখজনক ঘটনা, কারণ এক তিরিয়ামুড়াতেই সেখানে প্রায় 10 থেকে 12 জন উপরে মানুষ মারা গেছে। প্রতি সিজনে ফসল নষ্ট হচ্ছে। তিনি এই কথাগুলি সবগুলি স্বীকার করেছেন যে আমরা বলেছি যে সাহায্য দেওয়া হয়, এটা খুবই অপ্রতুল। তামিলনাড়ুতে এরকম সাহায্য একটু বেশি, তাহলে এখানে পারবেন, এখানে একই ফরেন ডিপার্টমেন্ট বলে এই বিষয়গুলো আমরা সেখানে এনেছি। সেচের অভাবে যে সমস্ত ফসল করা যায়নি সেই সমস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। এডিসি কে আমরা বলছি তার অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য 125তম সংবিধান সংশোধনের বিল, এটা যাতে পাস করা হয় তার জন্য রাজ্য সরকারের দিক থেকে যাতে দায়িত্ব নেওয়া হয়। এডিসির ভোট ভিলেজ কমিটির এটা যাতে করার ব্যবস্থা করা হয়। এই বিষয়গুলি আমরা এই 15 দফা দাবি এবং উনি বলা যেতে পারে মজুরি আইন, খ্যাত মজুরদের যে মজুরি আইন, এটা অনেকদিন আগে হয়েছিল, এখন আইন নেই। এই আইন না করলে রেগার মজুরি বাড়ানো যাবে না। আমরা বলছি রেগার মজুরি আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমাদের ডিমান্ডটা যে 600 টাকা সরবরাহের ক্ষেত্রে, আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 340 টাকা, এটা করেন না কেন? এটা তো অস্বীকার করতে পারেননি। এই বিষয়গুলোই আমরা তুলে ধরেছি। তবে আমরা বলবো প্রায় 1 ঘন্টার উপরে উনি আমাদের কথা শুনেছেন এবং আমাদের কাছে কিছু কিছু তিনি সাজেশনও চেয়েছেন। আমরা যেহেতু এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, মানুষের যুক্ত, আমাদেরকে বলুন, সাহায্য করি যদি করা যায়। এবং এতে আমরা বলবো যে উনি যদি যেভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন
ওনার দপ্তর এবং ওনার সংশ্লিষ্ট যে দপ্তর তারা যদি সেভাবে দায়িত্ব নেন তাহলে তো আমরা যে দাবিগুলো উপস্থাপিত করেছি একেবারেই সম্পূর্ণ সঠিক বলেই তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এটা করার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন এই কথাটা বন্ধুত্ব করেছে। এর বাইরে যেটা আমরা বললাম যে বিশেষ করে এডিসি এলাকার যে পাট্টা এখন এডিসি এলাকার যে পাট্টা প্রাপক যে সমস্ত জমি আছে এই জমি তো কোনো কোনো জায়গায় এই পাট্টা প্রাপক জায়গাগুলো তো সেখানে বিশেষ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে এখানে নতুন করে কোনো গাছ লাগানো যাবে না এরকম করে কোনো কোথাও বাধা সেখানে দিচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যে এটি বিষয়টা দেখার জন্য আমরা বলেছি। আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে গত মাসে এই মাসে 26 তারিখে পার্লামেন্টে একটা বিল পাস হয়েছে বন সংরক্ষণ আইন 2023। এতে করে বলা হয়েছে এলওসি লাইন অফ কন্ট্রোল অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার মধ্যে যে বন সংরক্ষণ যে আইন এটাকে যথাযথভাবে কার্যকরী করতে হবে। এটা করতে গেলে পরে এখন যে 2006-এ যে বন অধিকার আইন পাস হওয়ার পর যে পাট্টাটা গোটা দেশের মধ্যে যেমন পেয়েছে আমাদের রাজ্যে এটা সাকসেসফুলি এটাকে আমরা করতে পেরেছি। প্রায় 1,30,31,000 পরিবারকে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। তো 100 কিলোমিটার যদি দূরে মানে 100 কিলোমিটার মধ্যে যদি পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে আমাদের রাজ্যে কোথাও কোনো এলাকা থেকে এই রকম ব্যবস্থা থাকবে না যে পাট্টা পেতে পারে। তার মানে 1,30,31,000 যারা পাট্টা পেয়েছেন এই পাট্টা কোনো মূল্য থাকবে না, কার্যকরী হবে না। উনি শুনে এটা বলেছেন যে ঠিকই আছে, এটা অত্যন্ত খুব সেন্সিটিভ বিষয়, এটা আন্তরিকভাবে এই বিষয়টা দেখবেন বলে বলেছেন। তারপরে আর একটা বিষয় এডিসি এলাকার যে জমি এগুলি অ্যালটমেন্ট দিতে গেলে পরে বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডার করে এডিসি এলাকার যে জমি যে কোনো ধরনের জমি নিতে গেলে পরে এডিসি সুপারিশ ক্রমে অর্থাৎ নো অবজেকশন সার্টিফিকেট মানে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট না নো অবজেকশন নিয়ে তারপরে ল্যান্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে এডিসি তার নিজস্ব একটা অ্যালটমেন্ট কমিটি ছিল, কিন্তু বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার আসার পর এই এডিসি এলাকার যে ল্যান্ড কমিটি এটাকে তারা কার্যকর করে এটা বলছে এটা করা যাবে না, 6 শিডিউল আইন এটা নেই বলে এটা ভেঙে দিয়েছে। এখন রাজ্য সরকারের অ্যালটমেন্ট কমিটি আছে, এডিসি এলাকার ল্যান্ড যদি নিতে হয় তাহলে রাজ্য সরকারই ঠিক করবে, এডিসি কোনো সেখানে নো অবজেকশনের দরকারও পড়বে না, সুপারিশের দরকারও পড়বে না। আর অথচ এডিসি গঠন হয়েছে ল্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার এটাকে প্রোটেক্ট করবার জন্য, অথচ যে ল্যান্ডটাকে প্রোটেক্ট করবার জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ হয়েছে এই তার যে মূল যে কাঠামোর উপরেই এখন এই আক্রমণটা আসছে। আমরা বলছি বিষয়টা দেখার জন্য, শুধু উনি বলেছেন এতে এটা করতে গিয়ে এখন বিভিন্ন জায়গায় ইংলিশি যে সমস্ত কাজকর্ম হচ্ছে সেখানে বিশেষ করে এখনকার যে ত্রিপুরার মধ্যে এডিসি প্রশাসন যারা আছে তারা নো অবজেকশন এরকম সার্টিফিকেট চাইছে বলে কোথাও একটু বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আসলে ইংলিশি কাজ করতে তো এটা তো আমাদের রাজ্যেরই দেশেরই সম্পদ, এটাতে এডিসি প্রশাসন থেকে সেরকমভাবে বাধা দেওয়ারও কথা না, যদিও উনি বলেছেন এরকম একটা অসুবিধার মধ্যে আমাদের পড়তে হচ্ছে। কিন্তু তবু আমরা বলছি যে এইটা আবার নতুন করে বিবেচনা করার জন্য পুনরায় যাতে এডিসির সুপারিশ ক্রমেই এডিসি এলাকার ল্যান্ড যাতে ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এটা আমরা বলেছি। এইটা বিষয়তে বাইরে আরেকটা বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি যে এটা হলো বিদ্যুৎ। আমাদের রাজ্যতে বিদ্যুৎ অপর্যাপ্ত নয়, বিদ্যুৎ এখন সারপ্লাস আছে, এরপরেও বিদ্যুতে প্রচণ্ড এবং এডিসি এলাকায় ট্রাইবেল এলাকাতে প্রচণ্ড অবস্থা। এখন 7 দিন 8 দিন 2 দিন কোথাও 15 দিন গঙ্গানগর আমরা গিয়েছিলাম, প্রায় 3 মাস ধরে কোনো বিদ্যুৎই নেই। যদিও উনি বলেছেন হ্যাঁ এটা এর মধ্যে ওনারা একটা প্রোগ্রামে উনি গিয়েছিলেন, ওখানে নাকি বিদ্যুৎ চলে গেছে, এরকম হওয়ার কথা না।
দেখছেন আগামী কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যুৎ দপ্তরে আধিকারিককে নিয়ে একটা মিটিং বসবে। এটা কেন এরকম হচ্ছে, এটা আমাদের কথাটাকে নিয়ে অযুক্তি মনে করছেন, এটা বলছে যে না ঠিকই আছে। তারপর কৃষকদের আরেকটা অসুবিধা হচ্ছে, এখন সারের প্রচণ্ড আকাল চলছে আমাদের রাজ্যে, অথচ একটা সময় ছিল বামফ্রন্ট সরকার যখন থাকাকালীন সারের যে এখন এই যে রাসায়নিক সার আর আপনার কম্পোস্ট সার, অন্ততপক্ষে 40% কম্পোস্ট সার 60% রাসায়নিক সার মিলে টিলে আমাদের রাজ্যে যে সারের যে প্রবলেমটা এটা শর্ট আউট করার চেষ্টা হতো। এখন আপনার যে কম্পোস্ট সার একেবারেই হচ্ছে না বলেই বলা যেতে পারে। বিচ্ছিন্নভাবে এক দুটা জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এক দুটা জায়গায় হচ্ছে বলেন, কিন্তু এটা হচ্ছে না বলেই বলা চলে। ফলে এমনিতে রাসায়নিক সার ঠিক মতো আসছে না, আসলেও এটা ওই মন্ডল হয়ে ত্রিপুরা মতো মাতব্বতির মাধ্যমে যাওয়াতে প্রকৃত কৃষকরা এটা পাচ্ছে না, খোলা বাজারে চলে যাচ্ছে। ফলে সারের একটা আকাল চলছে। আমরা বলছি এই সারটা যে কীভাবে পেতে পারে এটা দেখার জন্য আমরা বললাম আর কি। The press conference was attended by the State Secretary, All India Farmers Council Pavitra Kar, State Secretary of Ganamukti Parishad Radhacharan Debarma, State Secretary of Farm Labour Union Bhanulal Saha and others. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A four-wheeler vehicle with the number of AS03Y5007 was seized by the police at Upanagar Naka checking point under Ambassa subdivision on Monday today. The market value of recovered ganja is approximately ₹6 lakh. After searching the car, the police recovered 60 kg of dry ganja and 57 packets from different places inside the car. Dhalai District Superintendent of Police Abhinash Rai, Ambassa Divisional Police Officer Nityananda Sarkar, OC Bishwajit Debarma rushed to the spot after receiving the news. Ambassa Divisional Police Officer Nityanand Sarkar said that the vehicle was intercepted by the police after reaching the Subnagar Naka checking point through Ambassa and searched the car and recovered ganja from it. Sub-divisional police officials said that the market value of recovered ganja is approximately ₹6 lakh. However, the police could not arrest the driver of the car and another person in the car. They left the car and ran away. অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে উপনগরে একটা নতুন নাকা তৈরি করছি, পরপর কয়েকটা সাকসেস আমরা পাইছি। আজকে 11:30 সময় একটা গাড়ির AS03Y5007 একটা গাড়ি যাইতে আসলো সন্দেহজনকভাবে, তখন তারা আটকানোর চেষ্টা করছে। সে গাড়িটা একটু সামনে গিয়েছিল, গাড়িটা ফালাইয়া ড্রাইভার বাগিয়ে গেছে। তো ওই গাড়িটা আমরা সার্চ করানোর পরে বিভিন্ন জায়গা থেকে চুপিয়ে রাখা 57 প্যাকেটস ড্রাই গাঞ্জা, সাসপেক্টেড ড্রাই গাঞ্জা আমরা এটা থেকে রিকভার করি প্রায় 60 কেজি। তো 60 কেজির বাজার মূল্য প্রায় 6 লাখ টাকার মতো আছে। তো আমরা এটা জারি রাখবো ভবিষ্যতেও। আর এই নাকাটা আমরা মানুষের কাছে বুঝাইতে চাই যে এই নাকাটা হওয়াতে আমাদের অন্য খান দিয়ে যেই জায়গাগুলি আমরা ওই প্রথম নাকাতে আমরা যেটা সিকিউর করতে পারছি না, অন্য জায়গা দিয়ে যদি আসে তাহলে আমরা এখানে আটকাইতে পারি। Sub-divisional police officials said that the police are investigating the entire incident under the Act of NDPS after an FIR was filed. The general public and the administration are naturally happy with such success in the anti-drug campaign. Reported by Shekhar from Ambassa, Chini Khorang. Teachers should keep track of why students are not coming to school. Everyone must come forward to end the child marriage. This was said by the Chief Minister Dr. Manik Saha while formally inaugurating the 7-day National Service Project special camp at Bani Vidyapith Girls Class 12 School in the capital on Monday. A 7-day-long special camp of National Service Project officially started at Bani Vidyapith Girls 12 Standard School in the capital on Monday. Chief Minister Dr. Manik Saha formally inaugurated the special camp and blood donation camp of the National Service Project for 7 days by watering the saplings. Apart from the Chief Minister, AMC Mayor Deepak Majumdar, Education Department Director Chandani Chandran and others were present on the occasion. After the ceremony, Chief Minister along with other guests encouraged the volunteer blood donors. Later, the guests planted trees in the school premises. Chief Minister Dr. Manik Saha while formally inaugurating the 7-day National Service Project special camp at Bani Vidyapith Girls Class 12 School in the capital on Monday. এতে করে ভবিষ্যতের পারফেকশনের যে বিষয় সেটা করে আমাদের সব জায়গায়
বেস্ট এই যে বিষয়টা সেটা থাকা উচিত এবং বেস্ট লার্নিং সেটা একদম সেটাকে একটু ডিপে যেতে হবে। তার জন্য যে অন্তরসার এবং তার জন্য যে চিন্তা ভাবনা এবং তার জন্য যে গাইডেন্স দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি নিজেও মেডিকেল কলেজে একজন শিক্ষক, আমি জানি স্টুডেন্টদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কি ধরনের একটা সম্পর্ক সেটা কিন্তু সারা জীবন মনে থাকে। এনএসএস এর এখানে রক্তদান শিবির করা হয়েছে, বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটার তাৎপর্য হৃদয় এবং মন করার কেন করা হচ্ছে, রক্তদান শিবির রক্তদানের বিভিন্ন গুণাবলী এবং তার কি উদ্দেশ্য সে বিষয়ে আমাদের মাননীয় মেয়র সাহেব বলেছেন। সব কিছুর একটা মাহাত্ম স্কুলে আমি আছি, ক্লাস 12 অবধি থাকবো, তারপর বেরিয়ে যাবো, কিন্তু আমি কি রেখে গেলাম, কি ছাপ আমি এই স্কুলে আমি দিয়ে গেলাম, বা কি ছাপ নিয়ে আমি অন্য জগতে আমি যাচ্ছি স্কুলের গণ্ডির বাইরে, সেটা কিন্তু একটা মানে এখনো আমাদের সেই স্কুলের ঘটনাগুলি বিভিন্ন জায়গায় আমি বলি। এনএসএস এর এখানে প্রচুর সংখ্যক এখন আমাদের ত্রিপুরাতে আছে এবং ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা এনএসএস এর সর্বভারতীয় স্তরে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে এবং প্রাইজও পেয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বিষয়গুলো আমার নজরে আনা হয়েছে। আমরা এই ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা বলছি, ত্রিপুরাকে মডেল ত্রিপুরা। আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে আমরা করবো। এখানে আমি ঢুকে যখন এই অবস্থা দেখলাম, আমি ভাবছিলাম যে কি কন্ট্রাক্টর কে এই কাজটা করলো, কিভাবে এই ব্যবস্থা হলো, এগুলো আমরা নিশ্চয় আমরা ঠিক করবো। এই যে কন্ট্রাক্টরও কাজটা করলো, ও যদি দেশাত্মবোধের ভাবনা নিয়ে কাজটা করতো তাহলে এবং ঝুঁকি অনেক বেশি থাকতো, সেটাও করে। তো বহু জায়গায় বহু সমস্যা। এখানে একটা কাগজ আমাকে দেখানো হলো যে হলঘরের আওয়াজ রিসাউন্ড হয়, হলে আওয়াজ হলে ঠিকভাবে বোঝানো যায়। এই বেশ যে বিষয়টা সেটা আমি ডাইরেক্টর ম্যাডামের সাথে কথা বলেছি, এটা করা উচিত এবং আমি নির্দেশ দেবো আমাদের আধিকারিকদের ইমিডিয়েটলি। Chief Minister Dr. Manik Saha and other invited guests attended the blood donation camp at the end of the program. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day.
About 64% of the households in the state have reached drinking water. The government is working to ensure that all the people of the state get drinking water. Chief Minister Dr. Manik said that during the foundation stone of several projects under the Amrit 2.0 project was laid in Agartala Pur Nigam area on Monday. With the help of the secret sources, a total of 360 Yaba tablets was seized at Dharmanagar Durgapur area on Sunday midnight. Dharmanagar police arrested 2 drug dealers at the incident. Assam police came to Bilonia police station from Karingganj on Sunday night, and 2 accused have been caught by the police. The accused have been identified as Karthik Nama and Shiv Shankar Ghosh. Both their houses are in Nampara area of Rishamukh block. State Secretary of All India Krishak Sabha Pavitra Kar praised the Chief Minister Dr. Manik by organizing a press conference after they have submitted a deputation to the Chief Minister on Monday, together with Khet Mazur Union and GMP. A 4-wheeler vehicle with the number of AS03Y5007 was seized by the police at Upanagar Naka checking point under Ambassa subdivision on Monday today. The market value of recovered ganja is approximately Rs 6 lakh. Teachers should keep track of why students are not coming to school. Everyone must come forward to end the child marriage. This was said by the Chief Minister Dr. Manik while formally inaugurating the 7-day National Service Project special camp at Bani Vidyapit Girls Class 12 School in the capital on Monday. Bringing to you the news of the day. The All India Democratic Women's Association organized a protest program at the North Gate area of Agartala on Monday in protest against the unrest in Manipur. Rama Das, the leader of the organization, and other members were present. The All India Democratic Women's Association organized a peace protest by closing their mouth with a black cloth, raising the demand to restore peace in Manipur on the violence of Manipur, where 2 Kuki girls were paraded naked and assaulted. রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেকে সদর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এই এলাকার আমাদের 4টা নারী সংগঠন লোকাল কমিটি, যেমন দক্ষিণ আগরতলা, পূর্ব আগরতলা, শহর আগরতলা এবং উত্তর আগরতলা, এই 4টা লোকাল কমিটির উদ্যোগে আমরা মণিপুরের সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে এখানে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সমাবেশ আমরা সংগঠিত করেছি। আপনারা সবাই জানেন, এটা আজকে আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে গত 2-3 মাস ধরে গোটা মণিপুর জুড়ে আজকে যে নৃশংস বর্বরতা চলছে, ঘটনাবলী চলছে, এটা ভারতবর্ষের সভ্যতার কলঙ্ক। এটা আপনারা দেখেছেন যে সেখানে কুকি সম্প্রদায়ের 2 জন মহিলাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় হাঁটানো হয়েছে। শুধু হাঁটানো নয়, পরে তাদের উপরে দলবদ্ধভাবে পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ পরে আরও 2টো ঘটনা বেরিয়ে এসেছে, আরও 2 জন মহিলার উপরে গণধর্ষণ হয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রকাশিত সংবাদ, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে কুকি সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপরে নানাভাবেই সেখানে অত্যাচার, নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, পাশবিক অত্যাচার এগুলো সংগঠিত হয়েছে। তাছাড়াও গোটা কুকি সম্প্রদায় মানুষদের উপরে বিজিবির দুর্বৃত্ত বাহিনী সহ রাষ্ট্রীয় পুলিশের যোগসাজশে
সেখানে ভাঙচুর, বাড়িঘরে হামলা, মারধর করা, বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া এবং নানা ধরনের অমানবিক নির্যাতন সেখানে সংগঠিত হচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মণিপুরের ঘটনাতে আজকে বিচলিত এবং তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তিনি বলেছেন যে অবিলম্বে মণিপুর সরকার যদি এই সমস্ত ঘটনাগুলি বন্ধ করার ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সুমোটো মামলা করে ওটা তারা দেখবেন এর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। তা আমরা আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আমরা দাবি করেছি অবিলম্বে মণিপুরের বীরেন্দ্র সিং মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে তাকে সরাতে হবে, তাকে বাতিল করতে হবে। আমরা দাবি করেছি যেই সমস্ত মেয়েদের উপরে যেই নারকীয় সমস্ত ঘটনা ঘটেছে সেগুলো যথাযথ তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি বিধান করতে হবে। শাস্তি বিধানের নামে যে মামলা দায়ের করা হয় সেগুলো আইনের ফাঁক দিয়ে আসামিরা বেরিয়ে যায়। আমরা বলছি এমন আইনের ধারা দেওয়া দরকার যাতে আসামি পার না পায়। আমাদের 3 নম্বর দাবি হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত, আক্রান্ত, সর্বশান্ত মানুষকে অবিলম্বে মণিপুর সরকার যেন যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। এই 3টা দাবি মূলত আমাদের সামনে। আর আমাদের রাজ্যের নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো তো আছেই, এগুলো আমরা বারবার প্রতিবাদ করেছি। আজকে মণিপুর প্রসঙ্গে ত্রিপুরার বিষয়টাও এসে যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। 235 bottle fentanyl was caught inside a TR-08D 0487 Alto vehicle on Sunday night. However, the Billionaire police unable to arrest any of the miscreants. Police said the market value of the caught fentanyl is rupees 1.5 lakh. Billionaire Police Station UC said on Sunday night, police gave signal to stop a TR-08D 0487 Alto vehicle at Billionaire Motai area. However, the Alto vehicle drive away disobeyed the police signal. Later, the Alto driver left the vehicle and ran away after the police chased the vehicle. Later, police found 235 bottle fentanyl inside the vehicle. গতকাল রাতে স্পেশাল ভেহিকেল চেকিংয়ের সময় আমি ইন্সপেক্টর সুকান্ত ত্রিপুরা সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এসডিপি বিলোনিয়া ছিল, মোতায় আমাদের ভেহিকেল চেকিং ছিল। ভেহিকেল চেকিংয়ের সময় আমরা একটা আল্টো 800 গাড়ি যার নাম্বার TR-08D 0487 গাড়িকে সিগন্যাল দেই দাঁড়ানোর জন্য, কিন্তু গাড়িটি আমাদের সিগন্যাল ভায়োলেট করে বিশ্বমুখের দিকে চলে যায়। তখন আমরা গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে গজারিয়া দেবীপুর থেকে গাড়িটিকে আমরা ডিটেন করি, কিন্তু গাড়ির ড্রাইভার পালিয়ে যায়। গাড়ি থেকে আমরা মোট 3 কার্টন 235 বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করি এবং এই ব্যাপারে আমরা একটা স্পেসিফিক বিলোনিয়া থানাতে কেস রেজিস্টার করি যার নাম্বার 51/2023 আন্ডার সেকশন 21C 25 29 অফ NDPS অ্যাক্ট। যার বাজার মূল্য কত হবে? বাজার মূল্য মানে 1.5 লাখ টাকা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। On Monday, 2 drug addicts were caught in the hands of the local of Bisalgarh Raghunathpur. Local punished them by making them to eat grass. The drug addicts who were caught by the locals at Bisalgarh Raghunathpur are from Sunamura. However, one drug addict ran away from there. Later, the local handed over the drug addict to the police. কিছু না, সকালবেলা আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে ওইটা কিটা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিটানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেটা ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো
এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইছে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সাজবেশ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হ্যাঁ? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? আমি ধরছি, এখন সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি, জন্টুকে ফোন করছি, রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ ফোন করছে পুলিশে। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। অধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। Press notice inviting e-tender number 10/EE/MCD/PWD/2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Agartala West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 28 July 2023 for the following works. D. Chakma, Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Kunjaban, Agartala. Tripura Bamboo Mission, Shilpa Udyog Bhawan, Khezur Bagan, Agartala, Tripura West. Request for proposal through electronic modes are hereby invited by the Tripura Bamboo Mission from the company, firm, entrepreneurs, society, cooperative to manage, run the upcoming Agarbati Resource Center at Kumarghat Industrial Estate, Kumarghat, Unakoti District by signing an agreement MOU for 4 years. Estimated cost of shed to be leased out, rupees 1 crore and 75 lakhs only. Tender cost, rupees 5,000 only. Earnest money deposit EMD, rupees 3,50,000 only. E-tender number 02 TBM 2022-23. Last date and time of submission of e-tender 14 August 2023 up to 3:30 p.m. Opening date of e-tender 14 August 2023 at 6 p.m. if possible. Detail can be uploaded from https://tripuratenders.gov.in. Period of lease 4 years. SD Mission Director, Tripura Bamboo Mission. Notification. In continuation to the earlier notification issued by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 8204 dated 16 June 2023, subsequently
notification by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 9349 dated 30 June 2023 regarding inviting online application through online application portal https://tweet.tripura.gov.in from the interested unemployed ST youths of the state of Tripura for free job-oriented coaching to unemployed ST youths 2023-24. The last date for submission of online application for the same is hereby extended up to 15 August 2023. S. Prabhu IFS, Director, TW, Government of Tripura. Press notice inviting e-tender number EPT07EE RDUD G 2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 15 hours on 5th August 2023 for the following work. Number 1. Construction of RCC footbridge over Diwanshara near Nitto Bazar at South Baramura BC under Kila RD block. Number 2. Construction of RCC footbridge over Shuk Sagar Chhara at Purbo Palatana GP under Kakraban RD block. Number 3. Construction of RCC footbridge over Omlak Chhara near Omlakbari at Darjeeling BC under Kila RD block. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by email to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Udaipur Division, Gomati District, Tripura. Press notice inviting e-tender number 5 EE E-Cell ARDD 2023-24 dated 14 July 2023. Memo number F120 E-Cell ARDD Works Tender 21779784 dated 14 July 2023. Online percentage rate bids in single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the Governor of Tripura in PWD Form 7 up to 3 p.m. on 7 August 2023 for DNIET number 1-8EE E-Cell ARDD 2023-24 and number 2 DNIET number 09EE E-Cell ARDD 2023-24. For details, please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in. For any query, please contact 9436 96 9700. Engineer Othello Dewan, Executive Engineer, E-Cell ARDD PN Complex, Agartala, West Tripura. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই बीते दिन की बात है यादें अब वो साथ है शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी
दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। বিজ্ঞপ্তি। রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম চালু করেছে। এই প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আবশ্যিক শর্তগুলি হল: 1. কর্মরত সাংবাদিক হতে হবে। 2. রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। 3. তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কিংবা পিআইবি স্বীকৃত অ্যাক্রেডিটেড সাংবাদিক হতে হবে। 4. বয়স 21 থেকে 65 বছরের মধ্যে হতে হবে। 5. রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোনো স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধাভোগী নন। উল্লেখিত যোগ্যতা সম্পন্ন যে সকল সাংবাদিক এই স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য পূর্বে আবেদন করেননি তাদেরকে আগামী 31 জুলাই 2023 তারিখের মধ্যে নির্ধারিত উপায়ে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্রের নমুনা ica.tripura.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। অধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। Press notice inviting e-tender number 10/EE/MCD/PWD/2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Agartala West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 28 July 2023 for the following works. D. Chakma, Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Kunjaban, Agartala. Tripura Bamboo Mission, Shilpa Udyog Bhawan, Khezur Bagan, Agartala, Tripura West. Requests for proposal through electronic modes are hereby invited by the Tripura Bamboo Mission from the company, firm, entrepreneurs, society, cooperative to manage, run the upcoming Agarbati Resource Center at Kumarghat Industrial Estate, Kumarghat, Unakoti District by signing an agreement MOU for 4 years. Estimated cost of shed to be leased out, rupees 1 crore and 75 lakhs only. Tender cost, rupees 5,000 only. Earnest money deposit EMD, rupees 3,50,000 only. E-tender number 02 TBM 2022-23. Last date and time of submission of e-tender 14 August 2023 up to 3:30 p.m. Opening date of e-tender 14 August 2023 at 6 p.m. if possible. Detail can be uploaded from https://tripuratenders.gov.in. Period of lease 4 years. SD Mission Director, Tripura Bamboo Mission.
Notification. In continuation to the earlier notification issued by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 8204 dated 16 June 2023, subsequently notification by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 9349 dated 30 June 2023 regarding inviting online application through online application portal https://tweet.tripura.gov.in from the interested unemployed ST youths of the state of Tripura for free job-oriented coaching to unemployed ST youths 2023-24. The last date for submission of online application for the same is hereby extended up to 15 August 2023. S. Prabhu IFS, Director, TW, Government of Tripura. Press notice inviting e-tender number EPT07EE RDUD G 2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer at the Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 15 hours on 5th August 2023 for the following work. Number 1. Construction of RCC footbridge over Diwanchara near Nitto Bazar at South Baramura BC under Kila RD block. Number 2. Construction of RCC footbridge over Shuk Sagar Chhara at Purbo Palatana GP under Kakrabon RD block. Number 3. Construction of RCC footbridge over Omlak Chhara near Omlakbari at Darjeeling BC under Kila RD block. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by email to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer